الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بيقول القواعد الأربعة 4 derece kitabından sağız olan tavus. Murunqu sabaqta bu kitabın kirişusundagi duasını o'qib o'tdilar. Oşol kirişusunu ulanta turgan bolsak, bul almayıp jatat. İ'lam arshalakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata İbrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu'd-din. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bilginin Allah Taala seni to'g'ri yo'lga ibodatına başlagan bolsun. İbrahim aleyhissalamның hanif bolgan dini bul жалгыз Allah'ın özüne ihlas menen ibadat kılуу. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytat: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." İnsan menen jindi men bir gana ibadat üçün jarattım. Fe iza arafta anna Allaha halaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tawhid. Eger de Allah Taala seni ibadat üçün jaratkanını bilgen bolsoň, anda bilgin daratsız namaz bol sanalbagan siyaktı öyle tawhidi jok ibadatdagın ibadat bol sanalbayt. Fe iza dakhala şirku fil ibadati fasadat kal hadath iza dakhala fit tahara. Eger de şirk ibadat aralaşa turgan bolsa, daratты buzuvchi narsalar qanday daratты buzgan siyaktı öyle şirk dagın ibadatты buzat. Fe iza arafta anna şirka iza khalat al ibadata afsadaha wa ahbata al amala wa sara sahibuhu min al khalidina fin nar, arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu zalik. Eger de şirk ibadat qaralaşsa, oşol ibadatты jaraksız kılıp buzusunu, jana bardyk amaldardын jaraksız kılıusunu, jana oşol şirk kılgan adamdын tübөлүктүү tozok ээси болуp калуусunu bilgen bolsoň, anda saga eng negizli bilүү kerek bolgan nerseni biliptirsin. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi ash-shabaka wa hiya ash-shirku billahi allazi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytat: Allah Taala anga şirk kıluvchilardy keşirбейт. Allah Taala oşol Kur'an-ı Kerimde eskergen şirkten seni Allah Taala kutulkan bolgan bolsun. Oşol şirktin torçasından, oşol şirktin tuzağından Allah Taala kutulkan bolsun deydi. Ve zalika bi ma'rifati arba'a qawaid zekeraha Allah Taala fi kitabihi. Hem oşol şirktin korkunçanan kutulu bu Kur'anda Allah Taala eskergen 4 dereceni bilүү menen, 4 dereceni үйрөнүү menen bolot. Bu kaysi dereceler hazır okuyturgan oşol kitabında жазган 4 derece. Ушул жерге чейин буlalım, бул китебине болгон киришүүсүнү бүтүрдү. Эми бул киришүүсүндө бир нече маселелерди эскерди. Ошолоруна токтолуп кете турган болсок, биринчиден Ханифия деген диндин маанисини, Ханифиянын маанисини эскерди. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Ибрахим алейхиссаламдын ханиф болгон динини эрчүүгө буйруган. Ошол пайгамбарыбызды эрчүүгө буйруган nersen ne oşol Hanifiye degen manisini ne degende bul almayıp jitat, al жалгыз Allah'tın özüne ihlas menen ibadat kıluu oşol Hanifiye'nin manisi. Hanifiye degen şirkten yüz burup tawhidke oğugan oşol Hanif dep aytat. Жалгыз Allah'tın özüne gana ibadat kıluu, Allah'tan başka sığınılууçu nerselerden barından baş tartuu oşol Hanifiye. Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di İbrahim aleyhisselam'dı oşol nersede erçүүгө buyurdu. Жалгыз Allah'ın özüne ibadat kılууга. Andan keyinki mesele, Allah Taala bizdi oşul ibadat üçün jaratkan ekendigini bayandadı. Allah Taala bizdi çınında aga kulçuluk kılıp, ibadat kılıp ötüşүүbüz üçün, oşol nersede sınaş üçün jaratkan. Allah Taala bizdi jön gana jep içip, oynop külüp, bul dünyada mal-mulk dünya çoğultup, akırında barıp jön gana ölüp ketүү üçün, oşol nerse üçün jaratkan jok. Allah Taala bizdi negizli maksat üçün jarattı. Al maksat ne? Allah Taalaga kulçuluk kılуу. Kaysi birimiz Allah Taalaga жақшырақ ibadat kılabız. Oşol nersede Allah Taala bizdi sınaş üçün. Demek biz Allah'tın kulubuz. Allah'tın buyruklarını atkarıp, kaytargan nerselerden tıyılıp, oşol nersede Allah'tın aldığında sınalabız. Oşol nerse üçün gana jaralganбыз. Oşol жашообуздан болгон maksat. Al эми dünya çoğultuu, başka nerselerden bardyğı ушул нерсеге кызмат кылуучу болуш керек. Адам баласынын негизги максатына кызмат кылуучу болуш керек. Ал нерселер жашоодогу негизги максат болбош керек. Азыр көпчүлүк адамдардын максаты ошол болуп калган, дүйнөнү чогултуш керек, иштеш керек, дүйнө чогултуш керек, мал-мулк чогултуш керек. Акырында барып, бар жоктук чогултканда ким не болот? Ал бир күн өлөт, ошол бойдон калат. Ал эч бир негизги максатын эч бир аткарган жок. Ошон үчүн биздин башка иштерибиздин бардыгы дүйнөлүк иштердин. Ал ушул негизги максат, жашообуздагы негизги максатка кызмат кылуучу болуш керек. Андан кийин булалым, бул жерде ибадаттын кабыл болуш үчүн биринчи шартын эскертти. Ал эмне? Тавхид деди. Ал ихлас. Ибадаттар жалпы ибадаттын кандай түрү болбосун, намаз болсун, орозо, зекет болсун, ажылык болсун, кандай гана ибадаттын түрү болбосун,
Аллах Тааланын алдында кабыл болуш үчүн эки шарты бар. Ал биринчиси ихлас, таухид, жалгыз Аллах Таалага арналыш керек. Ихлас дегенде эки маанide келет. Биринчи маанisi ошол ибадаттардын баардык түрү жалгыз Аллахтын өзүнө арналыш керек. Экинчи маанisi болсо ошол кылган ибадатыбыздан Аллах Тааланын ыраазылыгын гана максат кылышыбыз керек. Аллахтын ыраазылыгына жетүү гана максат болуш керек. Аллахтын соогуна жетүү гана максат болуш керек. Кандайдыр бир дүйнөлүк максат, эл мактасын, эл көрсүн деген болбош керек. Ушул ихластын мааниси, ушул таухид. Эч бир ибадат ушул таухидсиз кабыл болбойт. Канчалык көп болсо дагы ал эгерде Аллах Тааланын башкага арналган болсо, же болбосо ал ибадатта рия бар болгон болсо, эл көрсүн үчүн же башка бир максаттар үчүн болсо, ал ибадаттар кабыл болбойт. Ошон үчүн бул алмайт жатат. Тавхиди жок ибадат дааратсыз намаз сыяктуу дейт. Даарат албай туруп намаз окусаң, ал канча көп окусаң дагы ал намаз кабыл болбойт. Ошол сыяктуу эле тавхиди жок болсо, сенин жүрөгүңдө Аллах Тааладан башка сыйынууга ылайыктуу зат бар деп ишенүү болгон болсо, же болбосо Аллахтан башка сыйынылып аткан нерселердин дагы туура деп ишеним болгон болсо, же ибадатты Аллахтан башкага арнасаң, ал ибадаттын канчалык көп болсо дагы ал кабыл болбойт. Бул ибадаттын биринчи шарты. Экинчи кабыл болуунун экинчи шарты ал ошол шарият көргөзгөн жол менен гана болуш керек. Шарият ибадат деген нерселер менен гана Аллах Таалага ибадат кылышыбыз керек. Ар ким өзүнүн акылынан чыгарып алып эле ибадаттарды кыла берсе болбойт. Бул бир гана шарият кандай гана көрсөткөн болсо, кайсы нерсени ибадат деген болсо, ошол нерсе аркылуу гана ибадат кылышыбыз керек. Ушул эки шарт менен гана ибадаттар кабыл болот. Ушул эки шарт менен бардык ибадаттар таразыланат. Андан кийинки маселе бул алым. Үчүнчү маселе бул киришүүсүндө ширктин коркунучтарын эскерди. Биринчиден, ал кайсы бир ибадатка аралаша турган болсо, ошол ибадатты жараксыз кылат деди. Кайсы бир ибадатта рия боло турган болсо, же болбосо ошол ибадат Аллах Тааладан башкага арнала турган болсо, ал ибадат жараксыз. Экинчиден, ал бардык амалдарды жараксыз кылат деди. Ошол кылып аткан кимде ким чоң ширк кыла турган болсо, анын бардык кылган амалдары жараксыз болот. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалик." Эгерде ширк кыла турган болсоң, сенин амалдарың жараксыз болот деди. Үчүнчүсү болсо, ошол ширк кылган адам түбөлүктүү тозокто калат, тозок ээлеринен болот деди. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Иннаху ман юшрик билла факад харрамаллаху алейхи жанна ва маъваху нар." Чынында ким Аллахка ширк кылган болсо, Аллах Таала ага бейишке кирүүнү арам кылды жана анын баргычы жайы тозок деди. Төртүнчү коркунучу Аллах Таала аны кечирбейт деди. Аллах Таала эгерде аны ширк кылып, ошол ширктен тооба кылбаган абалда өлгөн болсо, аны кыямат күнү кечирбейт. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бих." Чынында Аллах Таала ага ширк кылуучуларды кечирбейт. Эгерде бул дүйнөдө ширктен тооба кылып өлгөн болсо, Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Бирок ошол ширктен тооба кылбаган абалда өлгөн болсо, анда Аллах Таала кечирбейт. Бул жерде ушул киришүүсүндө ширктин 4 коркунучун эскерди. Биринчиси, ошол кандайдыр бир ибадатка аралашкан болсо, ошол ибадатты жараксыз кылат деди. Экинчиси болсо, бардык кылган жакшылыктарыңды жараксыз кылат деди. Үчүнчүсү болсо, түбөлүктүү тозок ээлеринен болуп калат деди ширк кылган адам. Төртүнчүсү болсо, Аллах Таала ал адамга кыямат күнү кечирбейт ширк кылгандарды деди. Андан кийин бул алым ушул ширктин коркунучун эскергенден кийин таухид менен ширкти үйрөнүү ушунчалык зарыл экендигини баяндады. Анткени ширк ушунчалык коркунучтуу болуп атса, таухид ушунчалык негиздүү болуп атса, ибадаттардын бардыгы таухидке токтолуп атса, таухидсиз ибадаттын кабыл болбой жатса, ширктердин коркунучу ушунчалык болгондон кийин, демек ушул нерсени үйрөнүү ушунчалык зарыл болот. Эгерде муну билбесең, ширкти билбеген адам сөзсүз түрдө ширк кылып коюшу ыктымал. Жана ошондой эле таухидти билбеген адам ибадатыны таухидсиз кылуусу мүмкүн. Ошол себептен буларды үйрөнүү өтө зарыл дейт. Бул нерсени үйрөнүү кайсы нерсе менен болот? Бул нерсени үйрөнүү ошол Аллах Таала Кур'ан Керимде эскерген 4 эрежени билүү менен. Кимде ким ушул 4 эрежени биле турган болсо, чыныгы таухиддин маанисин түшүнөт жана ширктин маанисин түшүнөт. Ширк деген кандай болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыккан кафирлар, мушриктер кандай ширк кылышкан? Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана пайгамбарлардын бардыгы таухид дегенде кайсы нерсеге чакырып келишкен? Ошол нерсени баяндаган 4 эреже дейт. Ошол 4 эрежени билсең, үйрөнсөң, ошондо ошол нерсени түшүнөсүң деп айтып жатат. Эми ошол эрежелерди окуй турган болсок, бул алым айтып жатат: "Ал-Qa'idatul Ula", биринчи эреже: "Ан ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq wal-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fi al-Islam. Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala:
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Birinci ereje Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşı soğuşkan kafirlar, müşrikler, alar Allah Taala jaratuvchi, Allah Taala alamlarni boshqaruvchi deb bu narsalarga ishonishgan, bu narsalarga mo'ynini olgan. Biroq o'sha narsasi alarni islomga kirgizgan yo'q, alarni musulmon qilgan yo'q. Buga dalil Allah Taala Qur'on Karimda aytadi: "Sizlarni jeri osmondan kim rizqlantiradi? Sizlardan ko'z uğunu jana ko'runi sizlarga kim berdi? O'likdan tirikdan o'likni kim chiqaradi? Tag'roq aytganda jashoo o'limni kim beradi? Va may yudabbirul amra." Jana bu alamlarni kim boshqaradi? Fasayaqulun Allah ne dedi? Allah Taala deb, o'shuning barini Allah Taala qiladi deb javob berishdi. Faqul afala tattaqun, anda sizlar Allohning yolg'iz o'zini ibodatida da taqvochilik qilbaysizlarmi deb bu oyatda Allah Taala aytadi. Bu darajada Peygamberimiz kezindagi mushriklar tavhidur rububiyani mo'ynina olishgan. Allah Taala jaratuvchi, Allah Taala rizq beruvchi, Allah Taala alamlarni boshqaruvchi, o'lim beruvchi, jashoo beruvchi, jana Allah Taala jo'qdan bar qiluvchi, buga o'xshagan narsalarning barligini alar ishonishgan mushriklar. O'shul chin, o'shulning barini Allah Taala qiladi deb ishonishgan. Biroq alar o'shul ishonishi bilan alar musulmon bo'lishgan yo'q. Alar mushrik, kafir boydan qolishdi. Bu alim bu ereje ne sebepten eskeri o'tadi? Ankeni o'zing kezindagi, jana hozirgi kunda bizning kezimizdagi shiyalar, sufiler, ko'pto'g'an jamoatlar adashganlar. O'shalar shirk qilishganda, o'zlarining avliya deganlarine barib dua qilishib, o'shalarga ibodatning turlarini arnashib, o'shalardan so'raganda, bu alim sizlardan qilayotgan narsalar shirk deb aytganda, alar aytishgan, "Yo'q, bu shirk emas" degan. Shirk degan ne deganda, shirk degan Allohdan boshqa jaratuvchi bor desang, o'shol shirk. Allah'dan başka jo'qdan bar qiluvchi bar desang o'shol shirk. Payg'ambarlar o'shul narsadan, o'shunday shirkdan qaytargan. Allah Taolani jaratuvda, alamlarni boshqaruvda jo'qdan bar qiluvchi deb o'shul narsada yolg'izdo'g'a chaqirib kelgan deb payg'ambarlar chaqirgan tavhid o'shul deb aytishgan. Sufilardan, shiyalardan o'shunday aytishadi. Tavhid desa ne desa, tavhid degan bu Allohni jaratuvda yolg'iz deb bilu. Allah Taolani jo'qdan bar qiluvchi deb bilu, yolg'iz o'shol deb bilu, jashoo beruvchi, o'lim beruvchi yolg'iz Allah deb biludi. To'ra bu tavhidning bir bölügi, tavhidning bir turi. Shirk degan ne desa, alar aytadi, shirk degan o'shul narsalarda Allah Taolaga sherikdosh qilib deydi. Bular to'ra shirk. Biroq bu narsalar payg'ambarlar bu narsalarga chaqirib kelgan emas. Ankeni adam balası, adam zati jalpisidan bu narsalarga hech qachon qarshi chiqqan emas. Allohdan boshqa jaratuvchi bor deb adam balası jalpisini aytgan emas. Jana shundaylar payg'ambarimiz kezindagi mushriklar da aytgan emas, kafirlar. Biroq bu narsalar bilan alar musulmon bo'lgan yo'q. Alar kafir boydan qoldi. Alarning shirki qaysi narsada bo'lgan? Alarning shirki Allah Taolaga siynovda, ibodatda sherik qilgan. O'sha sebepten alar mushrik, kafir bo'lishdi. Alar Allah Taoladan boshqa jaratuvchi bor, Allah Taolaga jaratuvda sherik bor degan uchun kafir bo'lgan yo'q. Alar al narsani aytishgan yo'q. Alar Allah Taala yolg'iz jaratuvchi deb mo'ynina olishgan. Alarning kafir bo'lishining sababi Allah Taolaga ibodatda, siynovda sherik qilgan uchun o'shol sebepten kafir bo'lishdi. Bu alim aytib жатады. O'shol siyaqti o'la, bu erejening maqsadi ne? O'shol siyaqti o'la. Sizlardilar Allohdan boshqa jaratuvchi yo'q desanglardilar, Allohdan boshqa jo'qdan bar qiluvchi yo'q desanglardilar, biroq ibodatda avliyolarga, boshqalarga, qabrga borib, boshqalarga ibodatning turlarini arnasanglar, anda o'shol mushriklardan qilgan shirkini qilgan bo'lasizlar. Ta o'sholardan qilgan shirkini qilgan bo'lasizlar. O'sholardan ayirmalar yo'q bo'ladi deb o'shul erenje jazotadi. Kimdagi o'shonday shirk qila turgan bo'lsa ibodatda, al mushriklardan, al Alloh taolaning jaratuvda yolg'izdasadag'in, Alloh taolaning rububiyatida yolg'izdasadag'in, al Alloh taolaga ibodatda shirk qilgan bo'ladi, jana mushriklardan qilgan amalni qilgan bo'ladi. Bu erejedan cho'ng foyda La ilahe illallah kelimesinin manisi bu Allah'tan başka ibadatga tatiqtu zat yo'q degan ekanligini bayondaydi. Allah'tan başka jaratuvchi yo'q, Allah'tan başka jo'qdan qiluvchi yo'q degan ma'noda emas. Allah'tan başka siynovga tatiqtu zat yo'q degan. Ankeni la ilahe illallah ma'nisini chechmalaganlar ko'pto'g'on Jahmiylar, Mu'tazillar, jana shundaylar Ash'ari, Maturidilar, ular uning ma'nisida adashadi. Uning ma'nisini deb aytsa, la xaliqa illallah, la raziqa illallah, Allohdan boshqa jaratuvchi yo'q, Allohdan boshqa rizq beruvchi yo'q. Javob bo'lsa Allohdan boshqa jo'qdan bar qiluvchi yo'q degan, la qadira alal ixtira illallah deb ushul siyaqtu ma'nilarda aytishadi. Bu ma'nilardan barlig'ini
бул эрежеде баяндагандай мушриктер дагы четке каккан эмес. Пайгамбарыбыз кезиндеги мушриктердин эң башчысы болгон Абу Жахл, Абу Лахабтар дагы бул нерсени мойнуна алышкан. Алар эмнеде баш тартышты? Жалгыз Аллах Таалага ибадат кылгыла дегенде алар ушундай деп жооп беришти мушриктер. Ажа'ала ланхата илахан вахида инна хада ла шай'ун аджаб. Бул эмне биздин ушунчалык сыйынып аткан көптөгөн илахтарыбызды жалгыз илах, жалгыз сыйынылуучу зат кылгысы келет абы. Жалгыз нерсеге сыйынуубузду каалап атабы деп, чындыгында бул таң калыштуу нерсе деп мушриктер баш тартышкан. Демек бул жерде ла илаха илlalloh ла ма'буда бихакки индаллах, жалгыз Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген майын билдирет экен түшүнөбүз. Бул кыскача ушул биринчи эреженин майысы. Эми экинчи эрежени окуй турган болсок, القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Экинчи эреже дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктер ошол башка нерселерге, Аллахтан башка нерселерге сыйынганда алар ушундай деп айтышат. Биз буларга сыйынуубуздун себеби дейт, булар бизди Аллах Таалага жакындатат жана бизди Аллахтын алдында шафаат кылат. Шафаат деген ортомчу болуу. Бизге Аллах Тааланын алдында ортомчу болушат булар. Ушу сыйынып аткан нерселерибиз бизди Аллахка жакындатат жана Аллахтын алдында ортомчу болот деп айтышат эле. Алар Аллахтан башкалар алар сыйынган нерселери жаратат, рызкы берет деп ишенбейт эле алар да. Бирок айтат эле, биз өзүбүз күнөөкөрбүз. Аллах Тааланын алдында күнөөкөрбүз. Биз түздөн түз Аллах Таалага сыйына албайбыз дейт. Буларды ортомчу кылабыз. Булар күнөөсү жок, аулиялар, салих, жакшы адамдар. Булар бизге Аллах Тааланын алдында ортомчу болуп шафаат кылышат жана ошондой эле бизди Аллах Таалага жакындатат, биздин кажеттерибизди Аллах Таалага көтөрөт деп ушул максатта ибадат кылышат эле дейт. Пайгамбарыбыз кезинде мушриктер ушундай эле алардын ибадаты. Буга далил эми ушул Аллах Таалага бизди жакындатат деген дерне далил дейт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Валлазина иттахазу мин дуниhi аулия ма нa'будухум илля лiyuqarribuna илаллахи зульфа." Аллахтан башкага сыйынгандар, алар эмне дейт? Аларга сыйынуубуздан максатыбыз булар бизди Аллах Таалага жакындатуулары үчүн гана, ушул максатта гана сыйынабыз, андан башка максатта сыйынбайбыз деди. Экинчи максаты шафаат кылуу деди. Шафаатка далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла yadurruhum ва ла yanfa'uhum ва yaquluna haula shufa'ana indallah." Алар Аллахтан башка пайда да, зыянын да бербегендерге ибадат кылышат, сыйынышат мушриктер. Жана алар айтышат, булар бизди Аллахтын алдында шафаат кылышат. Аллахтын алдында бизге ортомчу болот деп айтышат деди. Демек мушриктердин кылган амалдары ушундай. Аллахтан башкага сыйынганда, аулияларга, башкаларга сыйынганда алар ушул максатта сыйынат эле. Бул алым бул эрежени эмне себептен эскерди? Бул алым ошол өзүнүн кезиндеги шиялар, суфилер ибадаттарда аулияларга арнашканда айтышат эле. Биз мушриктерден айырмабыз бар. Биз түздөн түз буларга сыйынбайбыз. Биз күнөөкөрбүз. Ошол себептен биз бул аулияларга сыйынып ибадаттардын кээ бир түрлөрүн арнасак, алар бизди Аллах Тааланын алдында шафаат кылат. Аллах Таалага биздин кажетибизди көтөрөт. Биз өзүбүз күнөөкөрбүз, ал нерсеге өзүбүз кадыр эмеспиз деп, түздөн түз сыйына албайбыз деп ошол суфилер, шиялар айтышканда, бул алым айтып жатат, силердин кылган амалыңар так мушриктердин кылган амалына окшош. Пайгамбарыбыздын кезиндеги мушриктердин кылган амалы силердин кылган амалыңардан айырмасы жок. Алар деле ушул максатта ибадат кылышкан. Алар дагы ушул эле максатта ибадат кылышкан. Аллах Таала алардын үзүрүнү кабыл кылган жок. Силердин максатыңар, оюңар жакшы экен, ширк кылганыңардан максатыңар жакшы экен деп алардын үзүрүнү кабыл кылган жок. Ошол сыяктуу эле кимде ким азыркы күндө дагы аулиялардан, кабырлардан, кабыр ээлеринен барып дуа кылып сурап, ошолорго ибадаттын түрлөрүн арнаса, жана ошол ибадатты арноосу менен ал Аллах Таалага бизди шафаат кылат деп үзүр кылган болсо өзүнө, бизди Аллах Таалага жакындатат деген болсо, ал ошо мушриктердин ширкини кылган болот. Мушриктердин ширкинен айырмасы жок болот. Бул азыркы күндө кээ бир суфи жамааттарда бар. Өздөрүнүн устаздарына рабита кылышып, зикир кылышып, ушундай бир нерселерди арнашат ибадаттарды. Неге андай кыласыңар десе, айтат, биз өзүбүз күнөөкөрбүз. Булар түздөн түз Аллах Таалага ибадат кыла албайбыз. Ушулар аркылуу кылсак Аллах Таалага биздин кажетибизди көтөрөт дейт. Мисалы үчүн, токко дагы түз эле сайсаң көтөрө албашы мүмкүн. Бир блок питание аркылуу сайсаң, ошол токту азайтып берет дейт. Ошол сыяктуу эле устаздар Аллах Таалага ибадат кылабыз деп, ушундай деп айтышат. Биз айтабыз, бул ушул мушриктердин, так мушриктердин кылган амалдары ушундай болгон деп.
Бул эрежени ушул алым биздин кезибиздеги суфи шиялардын да кылган ширктери так мурунку кылган мушриктердин кылган амалдары сыяктуу экенин баяндаш үчүн жазды. Андан кийин айтып жатат, шафаат деген бул шафаат жөнүндө сүйлөдү. Ва шафаат шафаатан манфия ва шафаат мусбата. Шафаат деген шариатта бар го деп айтышы мүмкүн бирөө. Шариатта, Куранда, хадисте пайгамбар шафаат кылат деп, периштелер шафаат кылат, салих аулиялар шафаат кылат деп келген го деп айтышы мүмкүн. Ошого жооп кылбай атат. Шафаат деген шариатта бул эки түрдүү болот дейт. Кайтарылган шафаат, пайдасы тийбеген шафаат жана пайдалуу шафаат деп. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى. Эми шафаат, пайда берген шафаат ал кандай дегенде, ал пайдасыз шафаат кандай дегенде, пайдасыз шафаат бул Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселерде Аллахтан башкадан сурасаң, ошол пайдасыз шафаат дейт. Буга далил Аллах Таала айтып жатат: "Я айюхаллазина аману анфиқу мимма разақнакум мин қабли ан яътия яумун ла байъун фиһи ва ла хуллату ва ла шафа'a вал кафирун хумуз залимун." Эй иман келтиргендер, силерге шафааттагы, достуктагы, соода-саттыктагы пайда бербей калган күн келгичейин биз силерге рызкы кылып берген нерселерден садака кылгыла, нафака кылгыла дейт. Кафирлар чыныгы залымдар ошол кафирлар дейт. Бул аятта Аллах Таала шафаатты четке кагып атат. Ал кандай шафаат? Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерседе Аллах Тааладан башкадан сурасаң, ошол пайдасыз шафаат. Мисалы кандай? Мисалы өлгөн адамдардан, пайгамбар болсун, ал ким болсун, Аллахтын элчиси мени шафаат кыл десең, ушундай дуа кылып сурасаң, ал Аллахтын өзүнө гана таандык болгон шафаатты Аллах Тааладан башкадан сураган болсун. Кандайча десе, биринчиден дуа кылып атат. Шафаат бул дуанын түрлөрүнөн. Дуа кылып сурап атасың ошондон. Ал укпайт дуаңды. Ошол нерсени сурап атасың. Экинчиден шафаат Аллахтын мүлкү. Аллах Таала кимге уруксат бергенден кийин гана ошол шафаат кыла алат. Аллах Тааланын уруксатысыз эч ким шафаат кыла албайт. Кимде-ким Аллах Тааладан башкадан шафаат сураса, өлгөндөрдөн, ал биринчиден ага дуа кылып ибадаттын түрүн арнап атат, ошону угат деп ишенип атат. Экинчиден Аллах Тааланын мүлкүнү Аллах Тааладан башкадан сурап атат. Ошол себептен ал шафаат пайда бербейт. Азыркы күндө кээ биркилер бизде манасатан арбага колдосун десе, бул ширк деп айтсаң, кээ бир өзүн динге таандык кылган, илимге таандык кылган адамдар, жок, бул ширк эмес, бул шафаат суроо деп айтып атат. Бул деген алардын арбадан колдоо суроо, биринчиден дуа кылып атасың ага өлүктөн. Ал өлүк укпайт, бул ширк болот. Экинчиден шафаат бул Аллахтын мүлкү. Аллах Таала уруксат берген адамдар гана шафаат берет. Аллах Таала кыямат күнү шафаат кылууга уруксат бергенден кийин гана шафаат кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы кыяматта хадисте келет, Аллах Таалага сажда кылып жалбаргандан кийин, Аллах Тааланы жакшылап мактап жалбаргандан кийин, андан кийин Аллах Таала ага айтат: "Башыңды көтөргүн, сураласын, шафаат кылсаң, сага шафаатка уруксат берилди" деп. Аллах Таала качан шафаатка уруксат бергенден кийин гана шафаат кылат. Демек, шафаатты биз башка өлгөндөрдөн сурабастан Аллах Тааланын өзүнөн сурайбыз. Эй Аллахым, мага пайгамбарыбыздын шафаатын насип кыл. Мага периштелердин шафаатын насип кыл. Мага салих адамдардын шафаатын насип кыл деп. Же болбосо дүйнөдө тирүү адамдардан сурасаң, бир нерсе дүйнөлүк кажетиңде бир адамдын алдында сага ортомчу болуш үчүн шафаат деген ортомчу болуу дедик. Ортомчу болуусуну сурасаң бул болот. Эми шафааттын шариаттагы уруксат берилген шафаат ал айтып жатат: "Ва-шафаатул мусбата хия аллати тутлабу мин Аллах ва-шафи'у мукрамун биш-шафа'a wal-mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhn kama qala ta'ala man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi-idhnihi." Шафааттын экинчи бөлүгү бул Аллах Тааладан талап кылынган шафаат. Уруксат берилген шафаат Аллах Тааладан талап кылынган шафаат. Шафаат кылуучу адамга Аллах Таала ошону фазилетинен, артыкчылыгынан берген, сыйлык кылып берген. Жана шафаат кылуучу адам Аллах Таала разы болгон адам болуш керек. Аллах Таала сөзүнө дагы, амалына дагы разы болгон адам болуш керек. Аллах Тааланын уруксатынан кийин гана шафаат кылат дейт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: Аллахтын жанында Аллахтын уруксаты жок, эч ким шафаат кыла албайт деди. Бул жерде шафааттын эки шартын эскерди. Биринчиси болсо, ошол шафаат кылган адамга Аллах Таала уруксат бериш керек. Кыяматта Аллах Таала уруксат бергенден кийин гана, периште болсун, пайгамбар болсун, Аллах Таала шафаат кылууга уруксат бергенден кийин гана шафаат кылат. Экинчи шарты болсо, ошол шафаат кылуучу адам муахид болуш керек. Мушрик болбош керек, ширк кылбаган адам болуш керек. Ширк кылып ошондон тооба кылбай өлгөн адам болсо ал шафаатка ылайыктуу болбойт. Аллах Тааланын разычылыгы эки түрдүү болот. Жалпы разылыгы, жалпысынан мусулмандардан, ширк кылбай өлгөн адамдардан жалпы разы болот. Жана экинчи разылыгы болсо, ал толук разы болуусу. Бул нерседе адамдардын айырмасы болот. Кимде ким канчалык ибадат көп кылган болсо, Аллах Тааланын разылыгы ага ошончолук көп болот.
Бул нерседе адамдар ибадатына жараша айырмаланышат. Эми ошол шафаат кылынуучу адам күнөөкөр адамда болсо деле жалпысынан ширк кылбаган, куфр иштерди, кафыр болбогон абалда өлгөн болуш керек. Ушул эки шарт менен гана шафаат кабыл кылынат, шафаат туура болот. Ошол шафаатты дагы Аллах Тааладан сураш керек. Аллах Тааланын уруксатысыз болбойбу? Демек аны Аллах Тааладан сурайбыз. Аллахым мага периштелердин, пайгамбарлардын шафаатын насип кылгын деп сураш керек. Ошондо шафаат туура болот. Эгерде Аллах Таала шафаат кылууга уруксат бербеген болсо, ал шафаат кыла албайт эч ким. Жана ошондой эле Аллах Таала разы болбогон адам болсо, кафир адам болсо, ширк кылып өлгөн адам болсо, ал адамды эч ким шафаат кыла албайт кыямат күнү. Аллах Таала разы, жалпы разы болгон мусулман абалда өлгөн адам болуш керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва кам мин малакин фис самавати ла тугни шафаатум шай'ан илля мин ба'да йa'зана Аллаху лиман яша ва ярда." Канчалаган периштелер, асмандагы периштелер кыямат күнү шафаат пайдасы бербейт дейт. Качан гана Аллах Таала уруксат бергенден кийин жана кимге каалап, кимден разы болгон болсо, ошолорго гана шафааттын пайдасы тиет дейт. Ушул шафааттын шариаттагы максаты. Демек, манасадан арбагынан колдоо сурап туруп ал шафаат десек, ал шафаат эмес. Ал ширк, ошо мушриктердин кылган ширки болуп эсептелинет. Ушул жерге чейин экинчи эрежени бүттү, дагы эки эреже калды. Иншалла кийинки сабакта кийинки эрежелерди окуйбуз. Бул кыскача ушул экинчи эреженин майысы, мушриктер өздөрүнүн сыйынган нерселерине түздөн-түз сыйынбайт эле, балким ошолорду бизге Аллах Тааланын алдында ортомчу болуп деп айтылат эле. Ошол сыяктуу эле азыркы күндө дагы кимде ким ошондой деп Алладан башкага сыйынса, ал ошо мушриктердин ширкин кылган болот. Ошондой эле манасатанын арбагынан колдоо сураса дагы, аны кыяматта шафаат деген мааниде деп айтса дагы, ал кандай ат менен атабасын, ал ширк кылган болот. Шатыби деген ал өзүнүн китебинде Яттисам деген китебинде эскерет. Ахли бидалардын, бидат ээлеринин жолу ушундай дейт. Шариятта бар нерселерди алып келип, мисалы үчүн шафаат шариятта бар, бирок анын өзүнүн шарттары бар. Ошол далилдерди, туура шафааттын далилдерини, туура нерселердин далилини, шариятта тастыкталган нерселердин далилдерини туура эмес өздөрүнүн жолдоруна колдонушат дейт. Булар шариятта шафаат бар десе, ошо өздөрүнүн ширк болгон шафаатына ошол далилдерди колдонушат. Бул туура эмес. Шариятта шафааттын жана эскерген өзүнүн шарттары бар. Эми Аллах Таала эмне себептен ошол күнөөкөр адамдарды шафаат кылдырбай эле туура эле кечирип бешикке киргизип койбойт десе, ал алымдар айтат, ошол шафаат кылуучу адамдын Аллах Таалада кадыр баркыны, адамдарга ошол кадыр баркыны баяндаш, көргөзүш үчүн. Аллах Таала ал бул дүйнөдө Аллах Таалага жакшы, таква болуп өткөн, ибадат кылып өткөн адамдардын Аллахтын алдында кадыр баркы бар экенин баяндаш үчүн, көргөзүш үчүн ошол элдин алдында ошолордун шафааты аркылуу, ошолордун ортомчу болгондо гана ошол адамдарды кечирет. Ушу менен экинчи сабагыбыз бүтөт. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.